Hello friends, I am Rachel Umar. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ലുക്കീമിയ വാട്ട് ഈസ് ലുക്കീമിയ, ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ലുക്കീമിയ, വാട്ട് ആർ ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ലുക്കീമിയ, ഇത്തരം കാര്യം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. വാട്ട് ഈസ് ലുക്കീമിയ? What is the definition of it? Leukemia is a disease of unknown etiology. Unknown etiology എന്ന് പറഞ്ഞാൽ cause is unknown. Unknown etiology in which uncontrolled and abnormal proliferation of white blood cells and its precursors in the bone marrow and associated increase of white blood cells and precursors in the peripheral cells. Bone marrow peripheral cells, uncontrolled abnormal proliferation of white blood cells and its precursors. അങ്ങനെ ആ ഡിസീസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലുക്കീമിയ. And leukemia is a disease of unknown etiology associated with uncontrolled and abnormal proliferation of white blood cells and its precursors in bone marrow and associated increase of white blood cells and precursors in the peripheral cells. Leukemia can be broadly classified into generally and broadly classified into acute leukemias and chronic leukemias. Acute leukemias, chronic leukemias. Acute leukemias എന്ന് പറയുമ്പോൾ the onset is acute, sudden onset, rapid progress. Chronic leukemia, gradual onset, and sometimes even that patient may survive for years. Sometimes without treatment, the patient survives for years. About acute leukemia, sudden onset ആണ്, chronic leukemia, gradual onset ആണ്. Leukemias, acute leukemias can be again classified into acute myeloid leukemia and acute lymphatic leukemia. Acute myeloid or myelogenous leukemia and acute lymphatic leukemia. Acute myeloid leukemia and acute lymphatic leukemia. Acute leukemias, acute myeloid leukemias can again be classified according to FAB classification, AML, M1. Acute myeloid leukemia is നമുക്ക് AML എന്ന് പറയാം. Acute myeloid abbreviation is AML. AML M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. അത് FAB ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്. അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോയിൽ പറയാം. ലിംഫാറ്റിക് ലുക്കീമിയയിലെ acute lymphatic leukemia, അതിനുമുണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. എന്നാൽ നമുക്ക് ജനറലാണ് acute lymphatic leukemia. So acute leukemia, acute myeloid leukemia and acute lymphatic leukemia. Chronic leukemias classified into chronic myeloid leukemia and chronic lymphatic leukemia. Chronic acute myeloid leukemia, general ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ acute myeloid leukemia myeloblast will be seen in the peripheral. Myeloblast കൂടുതൽ കാണും, 10% to 90% myeloblast present in the peripheral smear. പിന്നെ അതുപോലെ മൈലോയിഡ് സീരീസ്, മൈലോയിഡ് സ്പെക്ട്രം, പ്രൊമൈലോസൈറ്റ്, മൈലോസൈറ്റ്, മെറ്റമൈലോസൈറ്റ്, ബാൻഫോം, മെച്ചുറൽ ന്യൂട്രോഫിൽസ്, ലിയസ്നോഫിൽസ്, ബേസോഫിൽസ്, ഇതെല്ലാം മൈലോയിഡ്സ് വരുന്നതാണ്. ന്യൂട്രോഫിൽസ്, ലിയസ്നോഫിൽസ്, ബേസോഫിൽസ്, ഇതെല്ലാം കാണും. കൂടുതൽ മൈലോബ്ലാസ്റ്റ് കാണും. ചില acute myeloid ലുക്കീമിയയിൽ എന്തോ കാണും, ഒരു സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിലെ മൈലോബ്ലാസ്റ്റിന്റെ സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിലെ ഓർ ബോഡി ഓർ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലിയസ്നോഫിലിക് ഇൻക്ലൂഷൻ കാണും. അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് acute myeloid leukemia ആണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം acute myeloid leukemia നമ്മൾ എപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ളത് acute lymphatic leukemiaയും acute myeloid leukemia എന്നും തെറ്റും. അതിന് സ്പെഷ്യൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പണ്ട് പെറോക്സിഡൈസ് സ്റ്റെയിൻ ഒക്കെ ചെയ്യും,
ഇപ്പോഴല്ലാതെ തന്നെ ഫ്ലോ സൈറ്റോമെട്രി ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എളുപ്പം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഈ മൈലോബ്ലാസ്റ്റും ലിംഫോബ്ലാസ്റ്റും കൂടെ ശരിക്കും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ അക്യൂട്ട് മൈലോയിഡ് ലുക്കീമിയയും അക്യൂട്ട് ലിംഫാറ്റിക് ലുക്കീമിയയും നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് അറിയുവാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ, ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അക്യൂട്ട് മൈലോയിഡ് ലുക്കീമിയയില് നമ്മൾ ഓവറോൾ മൈലോബ്ലാസ്റ്റിന്റെ സൈറ്റോബ്ലാസ്റ്റിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റി ഒരു ലുക്കീമിയ സ്മിയർ അതിനകത്ത് മൈലോബ്ലാസ്റ്റ് സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റില് ഓവറോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ചിന്തിക്കേണ്ട ദാറ്റ് ഈസ് മൈലോബ്ലാസ്റ്റ്. അപ്പൊ അക്യൂട്ട് മൈലോയിഡ് ലുക്കീമിയ എന്ന് പറയാം. അക്യൂട്ട് മൈലോയിഡ് ലുക്കീമിയ മൈലോബ്ലാസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാട്ട് ഈസ് ദ മോർഫോളജി ഓഫ് മൈലോബ്ലാസ്റ്റ്? Then size about 15 to 20 microns. Size is about 15 to 20 larger than neutrophils. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സെൽ റൗണ്ട് ഇൻ ഷേപ്പ് ഈസ് റൗണ്ട് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് റേഷ്യോ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. ന്യൂക്ലിയർ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് റേഷ്യോ ഇൻക്രീസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസ് വലുതായിരിക്കും. 15 to 20 മൈക്രോൺസ് ഉള്ള ഈ റൗണ്ട് സെല്ലിന്റെ ഒരു 90% ന്യൂക്ലിയസ് ആയിരിക്കും. ഒരു ബോർഡർ, ഒരു ഔട്ടർ ചെറിയ റിംഗ് ടൈപ്പ് സൈറ്റോപ്ലാസമേ കാണത്തുള്ളൂ. സൈറ്റോപ്ലാസം ബ്ലൂ ഇൻ കളർ ആയിരിക്കും. സൈറ്റോപ്ലാസിന്റെ കളർ ബ്ലൂ ആയിരിക്കും. ന്യൂക്ലിയർ ക്രോമാറ്റിൻ ലൂസ് ക്രൊമാറ്റിൻ ആയിരിക്കും. കണ്ടൻസ്ഡ് ക്രൊമാറ്റിൻ ആയിരിക്കത്തില്ല, ലൂസ് ക്രൊമാറ്റിൻ ആയിരിക്കും. ന്യൂക്ലിയസിന് 2 to 3 ന്യൂക്ലിയോലൈ കാണും. 2 to 3 ന്യൂക്ലിയോലൈ. ആ ന്യൂക്ലിയോലൈ നല്ല ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. അതിന്റെ ആ ന്യൂക്ലിയോലയുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് ക്രൊമാറ്റിൻ നല്ല കണ്ടൻസ്. ഇതാണ് ഒരു മൈലോബ്ലാസ്റ്റ്. ഇതിന്റെ സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിൽ ഒരു ഓവറോളും കൂടെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ മൈലോബ്ലാസ്റ്റ്. അക്യൂട്ട് മൈലോയിഡ് ലുക്കീമിയയില് മൈലോബ്ലാസ്റ്റ് കാണും. ഈ മൈലോബ്ലാസ്റ്റിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് 10% തൊട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ട് 10% തൊട്ട് 90% വരെ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ആ 90% വരെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ DC അടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് മൈലോബ്ലാസ്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ കാണുന്ന മൈലോയിഡ് അക്യൂട്ട് മൈലോയിഡ് ലുക്കീമിയയിൽ കാണുന്ന പ്രോമൈലോസൈറ്റ് കുറച്ച് കാണും. പ്രോമൈലോസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ്. മൈലോബ്ലാസ്റ്റ് മെച്ചുറായി വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് പ്രോമൈലോസൈറ്റ്. അതിന്റെ സൈസ് മൈലോബ്ലാസ്റ്റിനേക്കാളും ഒരു കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും, കുറച്ച് വലിയ സൈസ് ആയിരിക്കും. അതിന്റെ ഗ്രാന്യൂൾസ് ഇപ്പം ന്യൂട്രോഫിലിക് ആണെങ്കിൽ ന്യൂട്രോഫിലിക്, ഇയോസിനോഫിലിക്, ബേസോഫിലിക് ഗ്രാന്യൂൾസ് സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോലയുടെ റെമനൻസേ കാണത്തുള്ളൂ. ക്രൊമാറ്റിനൊക്കെ ലൂസ് ആയിരിക്കും. ന്യൂക്ലിയർ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് റേഷ്യോ ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഗ്രാന്യൂൾ സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിൽ അപ്പിയർ ചെയ്തോളും ന്യൂക്ലിയോലയുടെ റെമനൻസേ കാണത്തുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഒരു സെല്ലിൽ നിങ്ങൾ കാണുമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോമൈലോസൈറ്റ്. പിന്നെ മൈലോസൈറ്റ് റൗണ്ട് ഇൻ ഷേപ്പ്, സൈസ് പിന്നെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു ഹാഫ് മൂൺ ബോഡി പോലെ ന്യൂക്ലിയസ് കാണും. സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന്റെ റേഷ്യോ കൂടും, സൈറ്റോപ്ലാസം കൂടും. ഗ്രാന്യൂൾസ് അപ്പിയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങും. ന്യൂട്രോഫിൽ മൈലോസൈറ്റ് ആണ് ന്യൂട്രോഫിലിക് ഗ്രാന്യൂൾസ് ആയിരിക്കും. ഇയോസിനോഫിലിക് മൈലോസൈറ്റ് ആണ് ഇയോസിനോഫിലിക് ഗ്രാന്യൂൾസ് ആയിരിക്കും. ബേസോഫിലിക് മൈലോസൈറ്റ് ആണ് ബേസോഫിലിക് ഗ്രാന്യൂൾസ് ആയിരിക്കും. അത് മൈലോസൈറ്റ്. മെറ്റാമൈലോസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസ് പിന്നെയും ചെറുതാവും. ക്രൊമാറ്റിൻ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് മൈലോസൈറ്റിലും ക്രൊമാറ്റിൻ കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോമൈലോസൈറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും. അതുപോലെ മെറ്റാമൈലോസൈറ്റും ക്രൊമാറ്റിൻ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് നല്ല ക്രൊമാറ്റിൻ കണ്ടൻസേഷൻ കാണും. ഈ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന്റെ ഏരിയ കൂടും, വോളിയം കൂടും, ഗ്രാന്യൂൾസ് കാണും. ന്യൂക്ലിയസിന് ഒരു കിഡ്നി ഷേപ്പായിരിക്കും, സൈസ് കുറഞ്ഞു കുറയും. ഇനി അടുത്ത ബാൻഡ് ഫോം ആകുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ന്യൂട്രോഫിലിനേക്കാളും ചെറിയ കുറച്ചുകൂടി സൈസ് കാണും. ബാൻഡ് പോലെ ന്യൂക്ലിയസ് കാണും. സ്റ്റാഫ് ഫോം, ബാൻഡ് ഫോം എന്നൊക്കെ പറയും. അതൊരു ബാൻഡ് പോലെ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് സെഗ്മെന്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അവിടെ ശരിക്കുമുള്ള ന്യൂട്രോഫിലിക് ആണെങ്കിൽ ന്യൂട്രോഫിലിക് ഗ്രാന്യൂൾസ്, ബേസോഫിലിക് ബാൻഡ് ഫോം ആണ് ബേസോഫിലിക് ഗ്രാന്യൂൾസ്, ഇയോസിനോഫിലിക് ബാൻഡ് ഫോം ആണ് ഇയോസിനോഫിലിക് ഗ്രാന്യൂൾസ് ആയിരിക്കും സൈറ്റോപ്ലാസം.
അടുത്തത് മെച്യൂർ ന്യൂട്രോഫിൽ ഓർ മെച്യൂർ eosinophil or mature basal. ഇതാണ് ഈ മൈലോബ്ലാസ്റ്റ് തൊട്ട് സെഗ്മെന്റഡ് ന്യൂട്രോഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബേസോഫിൽ eosinophil വരെയുള്ള ആ മെച്ചുറേഷന്റെ ആ സീരീസ്. അത് അതിന് മൈലോബ്ലാസ്റ്റ്, promyelocyte, myelocyte, metamyelocyte, band form and mature cell. Mature neutrophil, mature eosinophil, mature basal. ഇതാണ് മൈലോപോയിസിസ്. മൈലോപോയിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇത്രയും സെൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം, അതിൻ്റെ പിക്ചർ നോക്കി കണ്ട്, അതിൻ്റെ പിക്ചർ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഇടാം, ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആ പിക്ചർ ഇടാം. അപ്പോൾ നോക്കി കണ്ട് പഠിക്കുക. ഇത്രയും കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ അക്യൂട്ട് മൈലോഡ് ലുക്കീമിയ എങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം, ക്രോണിക് മൈലോഡ് ലുക്കീമിയ എങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ അക്യൂട്ട് ലിംഫാറ്റിക് ലുക്കീമിയ എങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം, ക്രോണിക് ലിംഫാറ്റിക് ലുക്കീമിയ എങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇടാം. താങ്ക് യു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ കാര്യങ്ങൾ ഇട്ടേക്കാം. പഴയ വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാം ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക്സ്.